Hello, Namaste, welcome back. Hope you are doing fine. Now, in our previous discussion, we have discussed about numericals on Ohm's law and we have discussed about resistivity, resistance, relation between the same. We have solved numericals on the same. And our today's topic of discussion is continuation of this resistivity. Fine. Now, resistivity continuation. Yesterday we have spoke hell a lot on this. ಭಯಂಕರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ resistivity ಬಗ್ಗೆ. What are we discussing today again? See, we did not speak about resistivity in case of metals, non-metals, alloys ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. Our today's topic of discussion is dedicated to resistivity in case of metals, resistivity in case of alloys ಮತ್ತು resistivity in case of non-conductors. It is to today's topic of discussion. Fine? Yes, please make a note of this. Barkoli resistivity in case of metals, resistivity in case of alloys and resistivity in case of non-conductors is our topic of discussion. Fine then. Now, please remember, metals have least resistivity. Metals have least resistivity. Resistance ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ one and the same. Yesterday we have gone through, or our previous class we have gone through. ಹೌದಾ? Resistivity, resistance are ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ one and the same. ಹಾಗಿದ್ರೆ resistivity least ಅಂದ್ರೆ resistance ಕೂಡ least. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ. ಸಿಲ್ವರ್ least resistivity, ಕಾಪರ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ resistivity ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ we make connecting wires with this. Fine. Next comes alloys. What is an alloy? Alloy is mixture of two or more metals. Two or more metals na mixture na alloy anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Alloys have comparatively higher resistivity. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Resistivity more than metals, less than non-conductors. Non-metals anta baribedi, it's not non-metals, it is non-conductors. Nenpirli, these non-conductors have highest resistivity. Bhayankara irutte resistivity. So based on this, idra applications kuda change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆರಡು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮೈ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ಸ್ ವಯರ್ ಈಸ್ disturbing me a lot. Fine. Highest conductivity ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. Coming to this, non-conductors have least conductivity. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಕಾಲಮ್ಸ್, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? resistivity. This column is dedicated to what?
conductivity. Is that correct? Yes or no? Common sense. Resistivity ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ. ಉಲ್ಟಾ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ವಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ, ಕಮ್ಮಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ವುಡ್, glass is a non-conductor, wood is a non-conductor, it has least conductivity. Wood will not pass electricity. ಹೌದಾ? wooden handles, rubber handles ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? it does not pass heat, it does not pass electricity. switches ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? same reason, least conductivity, conduct ಮಾಡಲ್ಲ. highest resistivity, resist ಮಾಡುತ್ತೆ, stop ಮಾಡುತ್ತೆ. alloys in between. Please make a note of this fast. Please make a note of this fast. 10 seconds, 20 seconds are dedicated for the same. Done. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Boom. Here we go. I'm erasing this. I'm erasing this and I'm erasing this. Now, ಈ alloys ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಬಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ? ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್? ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸಾಕು, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ವಿ ಆರ್ interested about this particular substance, material, alloy. Yake? See, every heating element has alloys, or every heating element is made up of an alloy. Heating element andre yavadu? Heater. You would have seen dipping coils. Dipping coil nodidira? ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಯಿಲ್ನ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಆನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ, ಕಾಯಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಅಪ್. ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಅಲಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಈ ಓಪನ್ ಹೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಓಪನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ನವಡೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಗೀಸರ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೀಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹೀಟ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಲಾಯ್. ಅಂದರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಲಾಯ್. ರೀಸನ್ ಏನು? ವೈ ಡು ಐ ಯೂಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ವೈ ಡು ಐ ಯೂಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಅಲಾಯ್. ರೀಸನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. Why do we use alloys to manufacture heating elements? Reason ಏನು? It has highest resistivity. Highest ಅಲ್ಲ, it has large resistivity. Large resistivity. ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್, ಒಂದು ರೀಸನ್, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, it does not oxidize. It does not oxidize even at high temperature. It does not oxidize even at high temperature. Oxidize ಅಂದರೆ basically react with oxygen, ಬೆಂಕಿ ತಾಗೋದು in simple words. When you heat an heating element, it does not catch fire, it does not react. But metals ಹಾಗಲ್ಲ, metals might catch fire at higher temperature. So even at very high temperature, these alloys do not oxidize. ಅದಕ್ಕೆ we go with alloys to manufacture heating elements. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವೆನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವೆನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಯುವರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ಟವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್. ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಗೀಸರ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಫೈನ್. So this is story behind alloys, more resistivity and hence its application. Alloys ಕೆಲವು examples ಇದೆ. Nichrome. These are famous examples. Nichrome. Constantan. Manganin.
Constantin, manganin, IN or it is EN. Don't comment that spelling sorry ಇಲ್ಲ, this guy doesn't know English ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is either Constantin or it is Constantin. Fine. Manganin. These are alloys. Example. ನೈಕ್ರೋಮ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟನ್, ಮ್ಯಾಂಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವಿ ಯೂಸ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ದು ಟೂ applications-ಅಲ್ಲಿ to manufacture heating elements, to manufacture resistance coils. Why? Same good old story. Large resistivity does not oxidize even at high temperature. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. Temperature dependence of resistance is low. Temperature dependence of resistance. Temperature dependence of resistance is low. Andre eno? What do you mean by this? Yesterday we have studied one relation between resistance and temperature. Howda? Yesterday andre in our previous class anta artha. Previous class we have discussed about relation between resistance and temperature. Temperature increase ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್, ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? ನೋ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೋ ಅಂದರೆ ಏನು? Even when temperature increases, resistance does not increase to a greater extent. ಸ್ವಲ್ಪ increase ಆಗಲೇಬೇಕು, but not to a greater extent. ಯಾವುದರಲ್ಲಿದು? It is true only in case of alloys. See, this can be a question in your exam. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ question. What are advantages of using alloys to manufacture heating elements? Zig, zig, zig. ಈ ಮೂರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. Is that clear? Is that clear? Zig, zig, zig. You have to write these three things. Fine? Yes. This was story behind yaudo alloys, metals, etc., etc., etc. Hope you have written. Erase ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Hope you have written. Fine. Continuing further. ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ, ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನಿದೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. So this is how you write symbol for electrical resistance. Electrical resistance symbol ಈ ಥರ ಬರೀತೀರಾ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರಿಬಾರ್ದು. It should be zigzag lines of same length. You shouldn't write like this. You shouldn't write like this. ಇದು ಪಲ್ಸ್ ಇದು. It should be zigzag lines each of same length. ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ let's say R value is some 10 ohms. You can neither increase this nor you can decrease this. ಈ 10ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 10ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು 4-5 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 10 ohmದೆ 4 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನೋ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟಾಸ್ಕ್? ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಾಯಿತು? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸರ್, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ 4 at a time, ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಮಾಡಬಹುದು. But there is some requirement where I have to use 4. ಆ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ we have to go with combination of resistors. What is that I have to do?
ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ನೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ. ವೈ ಶುಡ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್? ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು. ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್, ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ನೀಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸೂಪರ್, ಲವ್ ಯು. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು either increase effective resistance, either increase effective resistance, effective ಅಂದರೆ total, net, combined effective resistance, or to decrease effective resistance. Why are you combining resistors? Either to increase effective resistance or to decrease effective resistance. Please write these things. I'll give you 3 to 4 seconds. 3 to 4 seconds time is given to you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I have given you 10 seconds. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ? ಯಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. Fine. I'm erasing this. Here we go, it disappears. ಕಂಬೈನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. There are two ways in which you can combine resistors. First method is series combination of resistors. Series combination of resistors is the first way. Second one, parallel combination of resistors. Parallel combination of resistors. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೂ ವೇಸ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಹೇಗಂತೆ? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎಸ್ 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 ಎಸ್. Shall I raise? Here we go. First one, series combination of resistors is our first side heading. First side heading in a series combination of resistors. ಏನಿದು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ವಾರೇ ವಾ, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರೋದು. ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೋಪ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮೆಝಾನ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಹೇಗೆ? ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್. One end of resistor is connected to other end of another resistor. One end of resistor, if it is connected to other end of another resistor, ಇದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮಾಡೋಣ, ನಾಮಕರಣ. R1, R2, R3. Sir, can I write RA, RB, RC? ಬರೀರಿ. Sir, can I write my name, my friend's name, my special friend's name? ಬರೀರಿ. ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ಬರೀರಿ. But write something. Now, ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ I'll call it as A, B. AB is terminal of R1. BC is terminal of R2. CD is terminal of R3. AB, BC, CD. Okay, boss. Continuing further, boss. This is connected to a battery. Why? ಯಾಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್
electricity should flow, and when electricity flows, I can analyze, I can understand, I can verify. To measure current, I have a device, apparatus. The apparatus device ಹೆಸರೇನು ammeter. ಇಲ್ಲಿ A ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? This A is different from this A. Confusion ಆದರೆ I'll change this. I'll call it as some E. Okay. What does A indicate? Ammeter. ಏನಿದೆ ammeter ಕೆಲಸ ಏನು? What does this ammeter do? This ammeter measures electric current. What does ammeter do? It measures electric current. Electric current na measure ಮಾಡುತ್ತೆ ammeter. Fine. We pretty well know current flows from positive terminal of battery. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ, ಇದು ಸೆಲ್. ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V. ನಾನಿಲ್ಲಿ V ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. V ವೋಲ್ಟ್ಸ್, ವಿವೋ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ, V ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 0 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಡಿಡ್ ಐ ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಇದನ್ನ V, ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರದೆ? ವಿ pretty well know a cell creates potential difference. ಸೆಲ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಇಪ್ಪೋ ಎವರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1.5 V ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ when this cell is connected, it creates a potential difference of 1.5 volts. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1.5 V, ಇಲ್ಲಿ 0 V ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಎಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1.5 minus 0 is 1.5. ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ನಾನಿಲ್ಲಿ 4.5 V, ಇಲ್ಲಿ 3 V ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 4.5 minus 3 is also 1.5. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. 100% ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 1.5. ಫೈನ್, ಸೂಪರ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ಲು? 1.5 volts ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇನ್ ಅ ಡಿವೈಸ್, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತೀವಿ. ಹೌದಾ? ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರದೆ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಬರಿತೀನಿ. 0 ವೋಲ್ಟ್. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಡಿಡ್ ಐ ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಯರ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್? ನೋ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ? ನೋ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 0 minus 0 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಾಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಎಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಹಿಯರ್. ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ವಿ ವೋಲ್ಟ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸರ್, ಯು ಸೆಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ 0 and 0, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್. ನೋ, ದೆನ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Ammeter has 0 resistance. Ammeter has 0 resistance. This should be true always. Ammeter has 0 resistance. ಮತ್ತೆ ammeter is always connected in series. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Ammeter is always connected
ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ನ ಯಾವತ್ತು ಸೀರೀಸಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0. ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 0 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ದು. 0 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದು, ವಿ ಮತ್ತು ವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್. ಬೈ ದ ವೇ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮೀ. Erased. Shall I continue? ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಶುಡ್ ಐ ರೈಟ್ ವಿ ಹಿಯರ್? ನೋ. ಯಾಕೆ? ದೆರ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. 0 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ. ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಹಿಯರ್? ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ V1. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ V2. V2 ಅಂದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅಂತನಾ? ಅಲ್ಲ. V3 ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾವು 3 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. V3 ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 3, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 2, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 1. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಬಾಸ್. ಈ V1, V2, V3 ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮೆಷರ್? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವೈಸ್. ಇದು ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಇದು? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತೆ? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ವೈ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್? ಟು ಮೆಷರ್ ಕರೆಂಟ್. ವೈ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್? ಟು ಮೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. Ammeter is always connected in series. Voltmeter is always connected in parallel. ನೆನಪಿರಬೇಕು, always connected in parallel. Next, voltmeter has very large resistance. ಅಂದರೆ ಏನು? ಭಯಂಕರ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಗೆ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ನೇಚರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 0 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಕರೆಂಟ್. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ವಿಷಯ ತಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಯಾರ ತಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತು? ನನ್ನ ತಲೆಗ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗ? ಓಕೆ, I'll erase that later. As of now, please mark that. Meanwhile, ಹಾಗಿದ್ರೆ V1, V2, V3, these are 3 ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಇದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯಾ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Lack of space. Okay, I'll edit this a bit. I'll write A here and ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ V again. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ V. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫಾಸ್ಟ್. ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. Meanwhile, I'll drink some water. ಬೇಗ. Diagram, and along with the diagram, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿರೋದು ಮಾತ್ರ, ಬೋರ್ಡಿಂದ ಆಚೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಡಿ. ಬರೆದ್ರಾ? Yes, and yes. ಬರ್ದಾಯ್ತು. I'll erase this.
ಹೋಗ್ಯಾ ಆಯ್ತಾ, ಹೋಗಯಾ, ಮುಗೀತಾ, ಫೈನ್. ಈಗ ಕರೆಂಟ್, ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ವಾಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಅದೇ ಥರ ವೈರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಝುಮ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಝುಮ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಕರೆಂಟ್. ಐ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರಿತೀನಿ. ಸರ್ರು ಕ್ಯೂಟು ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಐ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಯೂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಹಾಂ, ಸೆಲ್, ಸೇಮ್ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಸೆಲ್, whose potential difference is V. I'll write only one resistor. I'll write only one resistor. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಎಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎಸ್? ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Effective series resistance. What is this effective series resistance? This is one single resistor. This is one single resistor which does the job of 3 resistors connected in series. Again, this is one single resistor which does the job of 3 resistors connected in series. ಈ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸಮ, ಈಕ್ವಲ್. ಅಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ, ವಿ ವೋಲ್ಟ್, 0 ವೋಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸರ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಹಿಯರ್ ವಿ, ಸರ್ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿ? ಗೊತ್ತು, ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. 0, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? 0. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ, ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಟು ವಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮೆಷರ್? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ವಿ ಮೈನಸ್ 0 ವಿ, ವಿ ಮೈನಸ್ 0 ವಿ, ವಿ ವಿ ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿ. ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನೇನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾನೇ. ಫೈನ್. ಶಾಲ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಎಸ್. Shall I continue? Now from the circuit diagram, CKT ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. From the circuit diagram, I'll write like this. V is equal to V1 plus V2 plus V3. ನೋಡಿ, V ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3 ಬರೀಬಹುದಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ V? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ E ಆ್ಯಂಡ್ D. ಇದು ನೋಡಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಬಾಸ್. ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಲಾ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಾವೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಏನು? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಎಡಿಟ್ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ನೀಡ್ಸ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬೈ ದ ವೇ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಐ, ಕರೆಂಟ್ ಐ, ಐ ಐ ಐ ಐ ಐ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಬರಿಬಹುದಾ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ? ವಿ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಬರಿಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, V1 is equal to IR1. Boss, how do you know? Use your common sense. What is amount of current flowing? ಎಷ್ಟು current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? I current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Ohm's law ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. I is the current flowing. V1 is potential drop ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. R1 is the resistance. ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Observe. V2 is equal to IR2. Similarly, V3 is equal to IR3. ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲಗ್ ದೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ. ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ V1, V2, V3 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. Instead of V, write IRS. Instead of V1, write IR1. Instead of V2, write IR2. Instead of V3, write IR3. ಹೌದಾ? ಆಗುತ್ತಾ? Take I common. R1, R2, R3, IRS. Can I cancel this I and I? Yes, I can. Therefore, RS is equal to R1 plus R2 plus R3. This is effective series resistance. So, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ RS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3 ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ RS ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. I'll give you 10 seconds to write. I'll count 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.5, 1, 0. Hope you would have completed it by now. Yes. ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ನೌ. ಶಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಎಸ್ ಬಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ there are some extra discussions on this. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ರೈನಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಇದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇರಿ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾವು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಾಗ? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಏನು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ, one resistor is connected to other, one end of the resistor is connected to other end. Current same ittu, potential difference ಬೇರೆ ಬೇರೆದಿತ್ತು. Next combination, parallel combination of resistors. Parallel combination of resistors. Parallel combination of resistors. ಅಂದರೆ ಏನು? ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು ಪ್ಯಾರಲಲಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೇಮ್ R1 ಚೀಚಿ, R2 R3 R3 R1 R2 R3 ಹೆಂಗಿದೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್. Now ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಿದು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಇದು ಲೈನ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ,
ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫೈನ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು, ದೇ ವರ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಬೈ ದ ವೇ, majority of students tell this, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, sir in our school our teacher has made it mandatory to write a switch. If I don't write a switch like this, or if I don't write a switch like this, my teacher told that the circuit is wrong. ಹೌದು, your teacher is partially correct, but there is no mandate that you have to draw a switch always. Switch ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಿಚ್ ಬರೀದಿದ್ರು your circuit is correct. Is that clear? Yes. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್? ಮುಂಚೆ ಏನು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ವು ಅದೇನೆ. ಇದು ಸೆಲ್ ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು? 0. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು? 0. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು? ವಿ. ಸರ್ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಐಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಟು ಆರ್ ಪಿ. ಆರ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ರುದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇದು ಇ, ಇದು ಡಿ. ಹೆಸರು, ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರು ಇ ಡಿ. ಸೇಮ್, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಐ. This current I flows here, same current comes here, same current comes here. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು? I. See, this current I branches. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, electric current flow ಆಗೋದು in a wire is similar to flow of water. ವಾಟರ್ ಈ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯ್ತಾ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ವಾಟರ್. ಹೌದಾ? 3 ಪೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸಿ, ಕರೆಂಟ್ ಐ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ವಿಲ್ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಆಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟು ಒಬ್ಸರ್ವ್. ಕರೆಂಟ್ ಐ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಐ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಈ ಎಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್? ಇಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ? 3. ವೈ? ದೆರ್ ಆರ್ 3 ವೈರ್ಸ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ವೈರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಐಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ I1, ದಿಸ್ ಐಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ I2, ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಐಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ I3. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಯಾಕಿತ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ I1 ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಹಿಯರ್. I2, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ಹಿಯರ್. I3, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ I1, I2, I3 ಮೂರೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? I1, I2, I3 ಮೂರೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐ. ಸೇಮ್ ಐ, ಸೇಮ್ ಐ. ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್? ಸೇಮ್ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಐಡಿಯಾ. ಸಿ, ಪೈಪಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತಾ, ಈ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತಾ, ಈ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಆಲ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಮೂರು ಪೈಪ್ ಏನಾಯಿತು? ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಈಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಪೈಪಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಕರೆಂಟಲ್ಲೂ ಲೀಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ. ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ effective resistance in parallel. effective resistance in parallel ಇದು ಯಾವುದು? ಇದು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೀಸ್ 3 resistors do,
This one single resistor is capable of doing the same task. ಈ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯೋ ಇದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಈಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? ಎಸ್ ಬಾಸ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ. ಇದು ವಿ, ಇದು 0. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ? Potential difference from this point to this point is V minus 0, which is V. Can I write like this V1, V2, V3? No, I cannot. Agalla. Yak agalla? Why? Because potential is same. Matte divide ಆಗಿದ್ದೇನೋ current. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು? 3 parts. ಯಾವುದದು? I equals I1 plus I2 plus I3. I equals I1 plus I2 plus I3. Now we will use this same Ohm's law. Illu ade Ohm's law na use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What am I writing here? V is equal to IRP. Okay, I'll erase this and write. I'll erase this. V is equal to IR. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಐ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಆರ್ ಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೇನು ಬರಿತೀನಿ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 R1. ಸರ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ I1? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ? I1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? V. ಹಾಗಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ V, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ V, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ V. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ V, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ V, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ V. ಅದಕ್ಕೆ I have written V is equal to I1 R1. Then what is I1 is equal to V divided by R1. Similarly, V is equal to I2 R2. Hagire what is I2 equal to? V divided by R2. Similarly, V is equal to I3 R3. What is I3 equal to? V divided by R3. If you observe this derivation and previous derivation, differences ಏನೇನಾಯಿತು? Previous derivation ಅಲ್ಲಿ V1, V2, V3 potential was different, current was same. Illi current is different, potential is same. Is that clear? Vishya talag hoita. Observe ಮಾಡಿ previous one. ಅಲ್ಲಿ current same series iddaga. Illi current different, parallel. Series potential difference different. Parallel potential difference same. Okay. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1, ಐ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐಲ್ ರೈಟ್ ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ I1 ಐಲ್ ರೈಟ್ ವಿ ಬೈ R1. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ I2 ಐಲ್ ರೈಟ್ ವಿ ಬೈ R2. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ I3 ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ರೈಟ್? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ I3 ಐಲ್ ರೈಟ್ ವಿ ಬೈ R3. Can I take common here? ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಬಹುದು? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಿ ಕಾಮನ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಏನು ಉಳಿತೋ? 1 ಬೈ R1, 1 ಬೈ R2, 1 ಬೈ R3, ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ. ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಐಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್? ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 1 ಬೈ ಆರ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಬೈ R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This equation is different from previous equation. Without flipping pages. Pages na ತಿರುಗಿಸ್ದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು? RS is equal to R1 plus R2 plus R3. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 1 by RP equals 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Is that correct? Is that correct? Bariri bega, fast. Finish it off. Quick, 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 quick. Fast, quick, bega.
ಆಯಿತಾ? ಹೋಗ್ಯಾ? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಐ ಡಿಸಪಿಯರ್? ಐ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೆ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಅಪಿಯರ್. ಹಾಂ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟು ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟು ಬ್ರೈನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಹಾಂ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಅ ಕಾಲಮ್. ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಬರೆದು ಒಂಚೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೀರೀಸ್. ಹಾಂ, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೋಟ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು? 3 ಇತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಾರ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೆದ್ವಿ? RS ಈಕ್ವಲ್ಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಹೌದಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? 3 ಇತ್ತು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ. RS ಈಕ್ವಲ್ಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀನಿ, ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಹಾಂ, 3 ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ R1, ದಿಸ್ ವಾಸ್ R2, ದಿಸ್ ವಾಸ್ R3. 3 ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್, ಫಾರ್ 2 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ 3 ಬದಲು ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್? RS is equal to R1 plus R2. Nice alva? Sir, for one resistor, you shouldn't write. You cannot write. Use your common sense. Yake? Heading irode combination of resistors. Combine ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ minimum 2 entities ಬೇಕಲ್ವಾ? If there is only one entity, can you say I'm combining things? No. Combine ಮಾಡೋಕ್ಕೆ minimum 2 entities ಬೇಕು. You cannot say for one resistor RS is equal to R1. People will laugh at you. ಉಗಿತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದು. ಫಾರ್ 1 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದು. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಇರಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಯುನೀಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಯುನೀಕ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬೇರೆ 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 ಥರ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಇರೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್, 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 ಐ ಆಮ್ ಇರೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇರೇಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಬರೀರಿ. ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದನ್ನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೋಮಾರಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. R5 ಸೊ ಆನ್ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು RN ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, R1, R2, R3, R4 ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಹೇಗಿದೆ? ಸೀರೀಸ್. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ. RS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3 ಪ್ಲಸ್ R4 ಪ್ಲಸ್ so on. ಚುಕ್ಕಿ 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 ಅಪ್ ಟು RN. ಚುಕ್ಕಿ 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 ಅಪ್ ಟು RN. ಇದು ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ? ಎನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ವೆನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ? 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ? 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ಅ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ, ಸಿಮಿಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೇಗೆ? ಎವ್ರಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಂ, ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ಹಾಂ, ಎನ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಎನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಆರ್. ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್ 10 ohms ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? RS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R
ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರೆಯೋದು? ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಚುಕ್ಕಿ 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 ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್. ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು, ಎರಡೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು, 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬರೆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಿಡ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಬೇಗ ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಒಂದೇ ಥರ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗೀಟ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟನ್. ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಕೆಲಸ, ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು. ಹೋಗ್ಯಾ? ಡನ್? ಡಿಡ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್? ಎಸ್, ಯುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ನೌ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಈಗ ಇದೇ ಥರ ಫಟಾಫಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ದಿಸ್. ಟಕ್ 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 ಆಗ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ. ಯಾವಾಗ for 3 resistors in parallel, 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Diagram 3. Resistor number 1 ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು R1, resistor number 2 ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು R2, resistor number 3 ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು R3. How are these connected? Parallel. For 3 resistors ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಇದೇ ಬರೆದಿದ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಫಾರ್ 2 resistors ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. 2 ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎರಡೇ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Now please again don't ask me, sir, what if one resistor is connected in parallel? Agalla, you cannot. Combination ಅಂದರೆ minimum 2 ಇರಲೇಬೇಕು, minimum requirement. Next, fast ಆಗಿ ಬರೋಣ. n different resistors in parallel, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R5, R4, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, R5, ದೆನ್ ಚುಕ್ಕಿ 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 ಈ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ RN. This is Rn. Obviously you have to connect it here, here, here. You have to connect it here and then you have to connect it here. ಈಗೇನಾಯಿತು? 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 plus tuck 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 ಚುಕ್ಕಿ 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 1 by Rn. ಹೌದಾ? Is that correct? Is that yes? Yes boss. For n identical resistors, identical ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Every resistor has value R. Speed ಆಗಿಲ್ಲ because ಇದು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹೊಸ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. n identical resistors. ಓಕೆ, 1 hour ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ finish it off as fast as we can. 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus ಚುಕ್ಕಿ 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 ಎಷ್ಟು ಸಲಿ? 1 by R n times. ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ. 1 by Rp is equal to n divided by R, ಆರ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Rp is equal to R divided by n. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Rp is equal to R divided by n. ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೀರೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್.
ಫೈನ್, ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್, ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟುಮಾರೋ ಅಂದರೆ ರಾದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, tomorrow ಅಲ್ಲ, next class, next session we will have discussions on this, bit advanced discussion. We will solve some numericals also, so you will get a clarity. So next session is dedicated to numerical on series parallel. Is that clear? So take care, see you next class, love you, have fun, enjoy, bye bye. We are done for the day, see you.